let's read it responsibly. The first verse I will read, the second verse as everybody will read together, and in the end, the last verse we'll read it together also. I'm going to read in Malayalam, and you can join with English or Malayalam. You can join and read the second verse together. യഹോവേ, നിന്റെ കോപത്തിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ, നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയുമരുതേ. Be gracious to me, O Lord, for I am languishing. O Lord, heal me, for my bones are troubled. എന്റെ പ്രാണനും അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നീയോ യഹോവേ എത്രത്തോളം. Turn, O Lord, and save my life. Deliver me for the sake of thy steadfast love. മരണത്തിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. പാതാളത്തിൽ ആർ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. I am weary with my mourning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. ദുഃഖം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ സകല വൈരികളും ഹേതുവായി ക്ഷീണിച്ചുമിരിക്കുന്നു. Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. Let's read the next two verses together. യഹോവ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു. യഹോവ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളും. എന്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാവരും ലജ്ജിച്ചു ഭ്രമിക്കും. അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നാണിച്ചു പോകും. Let's lift our hands and praise God. Hallelujah, hallelujah. Let's praise the God who, heard the cry of our mouth and saw the tears of our eyes and blessed us. Let's lift our hands and praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's all be seated. എല്ലാവർക്കും ദിവസം തന്നെ ഇരിക്കാമല്ലോ. I want to invite Christine to come forward and share, from this psalm. ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനം, നമ്മോട് പങ്കുവെക്കും. Let's all be with a prayerful attitude to present with God. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും വീണ്ടും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹം. I thank God for the opportunity for all of us to worship together another Sunday, another day, remembering the Lord and His goodness. And I welcome Julie into our presence as well. We're so glad to have you with us, worshiping with us. I'm going to share I hope to share only a brief couple of thoughts from this psalm. And I pray that the Holy Spirit may deal personally with me as I speak, and also to all of us as we hear from what the Holy Spirit wants to say to us. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയിൽ കൂടി വരുവാൻ, ഒപ്പം തന്നെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തന്ന ഈ മഹനീയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ട് ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. വചനം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടാനും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഇടപെടുവാനും ഇടയാകേണ്ടത് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. So in our little gatherings, God has given us the privilege of traveling through the Word in a sequence. The Holy Spirit gives us a theme to travel with all throughout each year. And this year, the theme that the Holy Spirit spoke to us is that this is a year of growing unto Christ who is the head. This is a year of spiritual maturity, not staying the same, but growing. And who is the standard of growth that we must reach? The standard of growth is Christ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് സഭയായ ദൈവം ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഒരു തീം തരാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തില് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന തീമാണ് ആത്മീയമായ വളർച്ച. ജസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, വളരണം. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മെച്യൂർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പക്വതയുള്ള ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളായി നാം വളരണം. നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളരണമെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. And over the past couple of months within that year, the Holy Spirit has been giving us these sub-themes, if you will, to further explore the greater theme of growing unto Christ. And we've been talking about, in order to grow, you need to plant the incorruptible seed that is the Word of God, that is Christ, in your heart, in the soil of your heart. In order to plant that incorruptible seed, to have it germinate, it needs to be watered by the former rains of the Holy Spirit. Now you have a germinated seed. You need to plant it, but what kind of heart are you supposed to be planting it in? What kind of soil does that germinated seed need? It needs to have soil that is tilled and plowed, so that the clods, the clumps of soil that may prevent growth, or the thorns and the thistles, all of that is removed so that the seed can be planted. All of that, the environment is right. Now, in what manner should you be planting the seed? You need to sow in tears in order to reap with joy. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കഴിഞ്ഞ 4 മാസങ്ങളും
വളർച്ചയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. വളർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് മായമില്ലാത്ത വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത വിത്ത് വേണം. അത് മാത്രം പോരാ. വിത്ത് കിളിർക്കണമെങ്കിൽ, വിത്തിനകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്ത് കിളിർക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തം ചെയ്യുന്ന മുൻമഴയുടെ ആവശ്യം, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാകും മുൻമഴയുടെ ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് കാണാനിടയായി. വിത്ത് ക്രിസ്തുവാണ്. ക്രിസ്തുവാകുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാകപ്പെടണം. മായമില്ലാത്ത വചനം പാകപ്പെടണം. അത് കിളിർക്കണമെങ്കിൽ നനവ് വേണം. അത് മുൻമഴയാൽ നനയ്ക്കപ്പെടണം. നനച്ച് കിളിർത്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് നടേണ്ടത് ആവശ്യപ്പെടും. നടാനൊരു സ്ഥലം വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം. നല്ല നിലം, നല്ല നിലം, വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ നല്ല ഫീൽഡ്. അത് കട്ടകളെല്ലാം ഉടച്ച് ഉഴുത് ഇളക്കി മരിച്ച് തരിച്ചു നിലമെല്ലാം ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട് കട്ടകളെല്ലാം ഉടച്ച് പ്ലെയിൻ ആക്കി സീഡ് സോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിതയ്ക്കേണ്ടത്? അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാസത്തില് മെയില് അത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരോടെ വിതയ്ക്കണം. സോ ഇൻ ടീയേഴ്സ്. സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻകറപ്റ്റബിൾ സീഡ് വേണം. 2 അത് നനച്ച് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. 3 പ്രിപ്പയർഡ് സോയിൽ ഗ്രൗണ്ട് വേണം. അത് മാത്രം പോരാ. when you sow it with tears. Tears, because ultimate aim is that we may have a spiritual growth unto the head Christ. And sowing in tears, exploring what that means over this month. It doesn't mean crying out of self-pity. You're not throwing a tantrum before God's presence. You're not crying to show other people or to appeal to other people's mercy or try to move other people or try to buy their sympathy. Sowing in tears is between you and God, being brokenhearted, being aware of where you have shortcomings and holding God to His promises by faith. പ്രിയമുള്ളവരെ, കണ്ണീരിൽ വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകളുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടി അലറി, അയ്യോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുപോയല്ലോ, എന്താ എന്റെ ജീവിതം മാത്രം ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി കരയുകയോ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കരയുകയോ മുതലക്കണ്ണ് ഒരുക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണിനു വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കി പീഡിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ, വഴികൾ അടയുമ്പോൾ, സ്വന്തം വളർച്ച മുരടിക്കുമ്പോൾ, വചനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് നീയും ദൈവവുമായി തന്നെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം എങ്ങനെ പറയുന്നു? ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ജേക്കബിനെ പോലെ, യാക്കോബിനെ പോലെ, ആ ജാബുക്ക്, ആ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ജേക്കബിനെ പോലെ അവനൊറ്റയ്ക്ക് ശേഷിച്ചു. പ്രോബ്ലംസ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവനും ദൈവമായി മാത്രം. അവിടെ അവൻ പറയുക, നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാ, നീ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല, ഞാൻ വിടത്തിൽ നിന്ന് കാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം ചെയ്തു. ഈ ദിവസങ്ങളില് ദൈവവുമായിട്ട് ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ഹിസ് പ്രോമിസ്, അവന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനെയാണ് കണ്ണീരിൽ വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. I'm not going to read each of the verses one by one, but I want to point out in that first verse, the psalmist is saying, "O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath." For the psalmist to be saying, "Lord, don't rebuke me, don't discipline me," it means that he did something that is worthy of rebuking, worthy of disciplining. He's realizing his shortcomings. He is confessing of his sin and realizing what is distancing himself from God's will. പ്രിയമുള്ളവരെ, സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് 1-ാമത്തെ വാക്യത്തില് ദൈവത്തോട് കരയുകയാണ്. സ്വന്തം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. യഹോവേ, നിന്റെ കോപത്തിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ, നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും അരുതേ. സ്വന്തം അത് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ലാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നു. അവൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുക, കർത്താവേ, നിന്റെ കോപത്തില് എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത്. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് നാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും. ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് വറി, അത് പേടിക്കല്ലേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ഫിയർ ദാറ്റ് ഗോഡ് പണിഷസ്. ഹിസ് പണിഷ്മെന്റ് ഇസ് ലവ്. അവന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ഏത് മകനെയും, അപ്പൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏത് മകനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശിക്ഷിക്കുന്നു. ഫാദർ ലവ്സ് എ ചൈൽഡ്, ഹി വിൽ പണിഷ്, ചസ്റ്റൈസ് ദ ചൈൽഡ്. അതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ പണിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ആംഗർ. മെനി ടൈം ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു സ്കെയർഡ് അബൌട്ട് ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ടുവേർഡ്സ് യു. അവൻ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ദണ്ഡിപ്പിക്കും, ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കും. ഇവിടെ ദാവീദ് പറയാ,
കർത്താവേ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ സംതിങ്, എന്തോ ഒരു കാര്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തിനെതിരെ ചെയ്തു. But something that we know about David is that he was a man after God's own heart. There were so many shortcomings in his life, deep, grave sins that he committed, but his brokenheartedness, his tears and his sadness of when he realized what he had done, it was never based on the fact of the fear of what God would do to him, but rather he was more afraid of losing that fellowship and that relationship with God. In an English song that I'm forgetting, a worship song that I'm forgetting right now the name of, a line in it says, "Break my heart for what breaks yours." God, the things in my life that are breaking your heart, that are making you cry, make me react to that as you would react to the things in my life. Don't make me just a stone, a numb person, a hard-hearted person who doesn't react at all to what God's heart is breaking about from looking at my life. നമ്മൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ആക്ട്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുക, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള അവൻ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് ദൈവം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി ഗ്രേവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിൻസ്, ഗ്രീവിയസ് സിൻസ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, പാപങ്ങള്. എന്നാൽ അവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവൻ സ്വന്തം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു അവൻ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം പേടിയായിരുന്നില്ല അവന്റെ വിഷയം. അവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ അവന്റെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് അവന് ലൂസ് ചെയ്യുമോ, ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അവനെ വിട്ടുപോകുമോ. അവൻ ദാവീദിന്റെ എപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹം, അവൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കണം, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനാകണം. അവന്റെ ബ്രോക്കൺനെസ്, അവൻ ദൈവം അടിക്കുമോ ദണ്ഡിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയല്ല, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോകുമോ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമായിരിക്കും. അവൻ സ്വന്തം, അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തില് അവൻ ദാവീദ് നിലവിളിക്കുക ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ആ പാട്ട് പറയുന്നു, കർത്താവേ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കട്ടെ. അവൻ നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ദോഷം ചെയ്യാനോ പാപം ചെയ്യാനോ പോകത്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നടക്കുവാനിടയായിരുന്നു. We see in verses 4 and 5, David is appealing to who God is, God's nature, God's promises. He's saying, "Turn, O Lord, deliver my life, save me for the sake of your steadfast love." He's not asking for mercy for his own sake, because he realizes his unworthiness, but he's appealing on the basis and the grounds of who God is. So when we're saying sow in tears, what exactly are you sowing? You're sowing the word of God. You're sowing the promises of God. I think of children and how they are with good parents. If their parents make promises, there might be promises from like weeks and months ago, but a kid holds that parent to the parent's word. And even if the parent forgets, the kid goes up and says, "On this day you told me that you would get me this and that you would do this for me." The child holds the parent to the parent's word. So here when David is appealing before God, he's saying, "Save me for the sake of your steadfast love." David knows who his father is. He knows who God is. He knows what God's nature is. When you come and sow in tears, don't cry like a stranger before God. Cry to him as you would a father and ask him to show you mercy with his promises. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ വചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങളില് അവന്റെ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തെക്കാൾ ഉപരി അവനൊരു കാര്യം ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുക. അവൻ പറയുന്നു, അവൻ സ്വന്തം നിന്റെ കാരുണ്യം നിമിത്തം, ബൈബിൾ പറയുന്നു, thy loving kindness is better than life. അവൻ ഓർക്കുക, കർത്താവേ, you have loving kindness. Yes, ഞാൻ മെസ്സപ്പ് ചെയ്തു, I did wrong in your sight. I know your word promises your loving kindness. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങള് അമ്മയപ്പന്മാരോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അപ്പനോ അമ്മയും പറയും, ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിത്തരാം നിനക്ക്, നീ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വാങ്ങിത്തരാം. ഞാൻ അപ്പനും അമ്മയും മറന്നുപോയിരിക്കട്ടെ, പിള്ളേർ എപ്പോഴും അപ്പനെ അമ്മയും പിടിക്കും. ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന്, മമ്മി പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത്, ഇല്ലേ അത് കരഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം നേടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഡേവിഡ് തെറ്റ് ചെയ്തു. പ്രോബ്ലം ട്രൂ ആ, പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദാവീദ് ദൈവത്തെ അവന്റെ പ്രോമിസസിനെ ഓർപ്പിക്കുക. കർത്താവേ നീ മെർസിഫുൾ ഗോഡാ, എന്നിട്ട് കണ്ണീരോട് നിലവിളിക്കുക, പ്ലീഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സോയിങ് ഇൻ ടീയേഴ്സ് മീൻസ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ, നിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, യു മൈറ്റ് fall down, that's true, but you're just not lying down in that same sin. You're rising up and reminding God about ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുക, അവന്റെ പ്രോമിസ്.
എന്നിട്ട് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ നിന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം, നിന്റെ മേഴ്സി നിമിത്തം I plead unto you, നിന്നോട് കരയുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ, save me. അവിടെ കരയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് കരയുന്നത്. ആ കണ്ണീരിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് ആ കണ്ണീരിനെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവൻ ചുമ്മാ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുകയല്ല, ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കരയുക. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മിറക്കിൾ. ഇന്ന് പകരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് whatever the problem might be, hold on to the promise. ദൈവത്തിന്റെ ഈ word of God promises everything is A and amen. എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഓം ആമേൻ എന്ന് പകൽക്കാലം അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് when you cry before him, Lord, you have promised this എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ God stand behind his promise. അത് ഈ സംഘത്തിനെക്കാരൻ അറിയാം. സംഘത്തിനെക്കാരൻ ദൈവത്തോട് പറയുക, കർത്താവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം നിന്റെ കാരുണ്യം നിമിത്തം. And not only are you holding God to His promises, you are making promises of your own. You're making vows to Him as to what you will do when He answers you. When you look at verse 5, David is saying, in death there is no remembrance of you. In Sheol, who will give you praise? Meaning that when God gives him the life that he is asking for, when God turns to him and answers him and shows him mercy according to God's steadfast love, David is saying, I will remember you. I will praise you. So the question is, what are we going to, because God can be trusted for His promises, but can we? Will we remember the vows that we made in tears when we were sowing those promises of God? Will we be proven faithful, or will we forget? How many of my own tears have I forgotten? How many of my own vows to God have I forgotten once I reaped in joy? ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസിനെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല, ആമേൻ, സ്വന്തം ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നും ബോവി ചെയ്യുകയാണ്. അവിടുത്തെ അവൻ 5-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക, കർത്താവെ എന്നെ കൊന്നാൽ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ, മരണത്തിൽ അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു, മരണത്തിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തോ ഇല്ല, ഓർമ്മയില്ല. Once you die, you cannot go and praise and worship God. മരണത്തിന് ശേഷം, മരിച്ച ശേഷം സ്തുതിക്കാൻ വിചാരിക്കേണ്ട. അവൻ മരണത്തിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. പാതാളത്തിൽ ഇൻഷ്യോർ ആര് നിന്നെ സ്തുതിക്കും? അവൻ എന്നെ പണിഷ് ചെയ്ത് എന്നെ കില്ല് ചെയ്ത. സോ പറയുക, ഇഫ് യു ഡെലിവർ മീ, നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ, ഐ വിൽ പ്രൈസ് യുവർ നെയിം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കും. ദൈവത്തോട് വൗ ചെയ്യുക. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രോമിസ് ചോദിക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ ഈസ് ടെല്ലിംഗ്, ലോർഡ്, ഇഫ് യു ബ്ലെസ് മീ, if you enlarge my territory, if you forgive me, എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ, എന്നെ വിടുവിച്ചാൽ, I will praise you എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകൾ, ദൈവത്തോട് എന്തെല്ലാം കാര്യം ഞങ്ങൾ നേർന്നു, അതൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് പകൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, നേർന്നാൽ നിവർത്തിക്കാതിരിക്കരുത്, നേർന്നാൽ നിവർത്തിക്കണം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം come back ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുക. In verse 6 to 7, we see the serious and the consistent nature in which the psalmist David is making his pleas before God. We see he's weary with moaning. He is flooding his bed with tears, drenching his couch with weeping. His eyes waste away. He is weak because of all his foes. We see brokenheartedness and repentance. He's remembering his wrongs, and he's not crying with worldly repentance, but with godly repentance. There's a difference. Another reason, another misconception for sowing with tears, the tears just could be worldly guilt, but worldly guilt is destructive. God is not asking you to cry with guilt and end up destroying yourself and deeming yourself unworthy and separating from Him and just killing yourself because you deem yourself unworthy, unsavable, irredeemable. That's worldly guilt. But godly guilt makes you repent and makes you right with God. There is joy in godly guilt, and that is not godly guilt, godly sorrow. And that's what 1 Corinthians chapter 5 talks about. Godly sorrow produces repentance unto salvation, but worldly sorrow produces death. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്യങ്ങളില് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കിടക്കെ നനയ്ക്കുക, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, സഭേ, I will do this if you deliver me, if you bless me എന്ന് പറയുക. അവൻ കണ്ണീരോട് പ്രോബ്ലംസ്, അവന്റെ ഇനിക്വിറ്റീസ്, അവന്റെ സകലവും പിശാച് അവനെതിരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ, ശത്രു അവനെതിരെ നീതികേട് ചുമത്തുമ്പോൾ, അവനെ സകല കുറവുകളും പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ കണ്ണീരോടെ രാത്രിയാമങ്ങൾ കരഞ്ഞ് ദൈവവാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തോട് അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു, തന്റെ സങ്കടങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ച് അവൻ കരയുക. എന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം, അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തില്
കുറവുകൾ വരുമ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും ഒരു ദൈവിക ദുഃഖം ഉണ്ടാകണം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോറോസ് ഉണ്ട്. അവൻ വേൾഡ്ലി സോറോ അവൻ ഉണ്ട്, അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു. ഗാഡ്ലി സോറോ ഉണ്ട്. അവൻ ജൂഡ ഇസ്കറിയറ്റ് had worldly sorrow. ഇസ്കറിയത്തോ യൂദയ്ക്ക് എങ്ങനത്തെ സോറോ എന്ന് വേൾഡ്ലി സോറോ. He was completely drenched in guilt. ഇന്ന് പകൽക്കാലം God doesn't want you to have അങ്ങനത്തെ sorrow. God doesn't want you to have such a sorrow because that is why Christ paid everything all. നിന്റെ debt എല്ലാം, every debt of you, Christ paid it all through His death. That's what Lord Steve will remind you. He died for you. Now you don't have to live in guilt. When your Holy Spirit reminds you about your sin, you should have a godly sorrow. Bible says that godly sorrow, ദൈവ പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം, it will bring you to repentance. മടങ്ങി വരാൻ നിന്നെ പ്രാപ്തനാക്കും. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ കിടക്കെ രാത്രി കണ്ണീരുകൊണ്ട് നരയ്ക്കുകയാണ്. He's not walking away from God. Judas Iscariot walked away from God, thinking that God will not forgive him, and he killed himself. And the problem with the worldly sorrow is that it will bring suicide. They will bring suicide. Many people, because of guilt, they kill themselves. God doesn't want you to live like that. Tomorrow, I don't know what holds for you. Problems may come in your life. Devil may bring things worse in your life. Feeling like you're not worthy and you want to kill yourself. Never ever do that. Come back to God. Just plead unto Him, holding on to His promise. So in tears. God will never abandon you. ദൈവം ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. അവൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ കണ്ണീരോട് അവന്റെ സപ്ലിക്കേഷൻസ്, അവന്റെ അപേക്ഷ ദൈവത്തോട് കണ്ണീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. I'm just going to share my final thoughts from verses 8 to 10. We see a shift. David says, "Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping." He is sure that God has heard him, that God has responded to him, and now he is able to reap with joy. But notice the decision that he makes. "Depart from me, all you workers of evil." Anything, anyone, any influence in his life, whether it be through other people or even if it's just within himself, he says, "Depart from me." He is separating himself from that so that he can be holy unto God. It's not just about sowing with tears unto God, appealing to His mercy, appealing to His promises, and once you reap with joy, turning right back around to the way you used to be. There needs to be a change. You need to depart from the evil in your life. As we know, your enemies are not, it's not flesh and blood. It's not, our fight is not against flesh and blood, but against the powers and the principalities and the authorities of Satan in the high places. But we need to realize that He who is in us is greater than the one who is in the world. We need to know that in order to depart from evil, there is evil in us. Our flesh is constantly at odds, at war with the Holy Spirit that's also supposed to be dwelling in us. So we must depart from that evil so that we can stay true to God as He is faithful to His promises. കണ്ണിനോട് രാത്രിയാമങ്ങള് കിടക്കയിൽ നനച്ച് അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം കടന്നു വരികയാണ്. അവൻ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അവൻ സ്വന്തം 8-ാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്നു, നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരുമേ എന്നെ വിട്ടു പോകുവേ. അവൻ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു. അവൻ അനീതിയുമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട് അവൻ ചെയ്യുക. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. അടുത്ത അവന്റെ ഉള്ളിൽ കോൺഫിഡൻസ് വരിക. ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നിരാശ അവനെ വിട്ടുമാറുക, അവന്റെ ദുഃഖം അവനെ വിട്ടുമാറുക, അവന് കോൺഫിഡൻസ് കടന്നു വരിക. അവൻ പറയുക, എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു. God will receive my prayer. അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു, അവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണീരോടെ വിധിച്ചു വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ തരുമ്പോൾ, നിനക്ക് ധൈര്യം തരുമ്പോൾ വീണ്ടും പോയി പഴയ പാപം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ചിലതിൽ നീ മാറേണ്ടതിനെ വിട്ടുമാറണം, പറ്റിച്ചേരേണ്ടതിനോട് പറ്റിച്ചേരണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിനക്ക് വിക്ടറി തരുമ്പോൾ, ദൈവം നിനക്ക് ക്യാൻസർ തരുമ്പോൾ, വീണ്ടും പഴയ പാപത്തിലേക്കും പഴയ ഇവിലേക്കും പഴയ വഴികളിലേക്കും മടങ്ങി പോകാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ജീവിക്കാം, അത് തീരുമാനിക്കാം. So let us sow with tears. Let's appeal to the nature and the promises of God. Even in our unworthiness, let us repent, because a broken and a contrite heart God will not refuse. When He makes us reap with joy, let's remember the promises and the vows that we made in His presence, so that we may grow unto the standard that is Christ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് കേട്ട സങ്കീർത്തന പ്രകാരം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ
അവൻ കണ്ണീരോട് അവന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു വിതയ്ക്കാം. ദൈവം ഉദാഹരണം തരുമ്പോൾ വീണ്ടും മടങ്ങിയ പാപത്തിന് വഴികളിലേക്ക് പോകാതെ ദൈവത്തോട് നേർച്ച പ്രകാരം, ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ പ്രകാരം, അവനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം, അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, തകർന്നും മുറുകിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ബ്രോക്കൺനെസ്സിനെ തള്ളിക്കളയാത്ത ദൈവം, നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം, ആ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ലെറ്റ്സ് ക്ലാപ്പ് our hands and give God the glory. ആമേൻ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല വചനത്തിനായി നന്ദി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.